विद्यार्थी मित्रों धोरण 5 विषय अंग्रेजी। हवे जो अंग्रेजी विषय में आपणे पेपर स्टाइल मुजब रिविजन करीए छीए। तमारा बधा पासे संतरात परीक्षानी पेपर स्टाइल आवी गई ने। हवे तो चालो पेपर स्टाइल खोलो अने आइडियलनी नोटबुक खोलो। जो परीक्षा में बधुंय आइडियल मांथी ज पूछाशे एटले पेपर स्टाइल प्रमाणे आइडियल मांथी ज वांचवानुं छे। जो गया विडियो में आपणे प्रश्न 1A, प्रश्न 1B, प्रश्न 2A अने B ई जोई गया था कि आइडियल यूनिट ने लिटल स्टेप्स ना आधारे आटला पेज नंबर में तमने लखाव्या था। ए पेज नंबर पर प्रश्न जवाब था, साथे साथे एमां अंदर विकल्प पण हता, अमुक में खाली जग्या पण हती अने खरुं खोटुं पण हतुं। एटले ए बधुं तमारे व्यवस्थित पाकું करी लेवानुं छे। जो आ पेज नंबर न लख्या होय तो तमारे पहेलेथी जोतुं जवानुं, बरोबर। जे यूनिटना के लिटल स्टेप्सना तमने प्रश्न जवाब देखाय आइडियल में ई पाका कर लेवाना, खाली जग्या करी नाखवानी, खरा खोटा करी नाखवाना, बरोबर। हवे प्रश्न 3A थी आगळ जोईए। जुओ प्रश्न 3A, सरखा प्रासवाळा शब्दों जोड़ो। आइडियल पेज नंबर 5, 63 अने 2 मार्क। शू कीधुं के सरखा प्रासवाळा शब्द एटले के राइमिंग वर्ड्स आपणे आवशे 2 मार्कना। क्यां आपेला छे तो के आइडियल पेज नंबर 5 ने 63। तो चालो जोईए पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर आर्या जो राइट राइमिंग वर्ड्स एटले के सरखा प्रासवाळा शब्द जोड़ो। सरखा प्रासवाळा शब्द शू तो के 2 शब्दनो उच्चार समान थतो होय अने एना स्पेलिंग तमे लखो तो पेला एनो स्पेलिंग तमे लखो तो छेल्ला 2 अक्षर रह्या ई केवा आवता होय तो के समान आवता होय तो एने आपणे सरखा प्रासवाळा कही शकीए। जेम के जुओ पिन, टीन बोलवामां बंने समान जेवा लागे छे थोड़ा। पिन अने टीन PIN जुओ ININ एटले के पाछळ स्पेलिंगना अक्षर समान आवे छे, मीन्स के आ सरखा प्रासवाळा छे। मेट, बेट MAT BAT आमां AT आव्युं जुओ ए मेट अने बेट। पछी त्रीजुं पोट, होट POT अने HOT। हेन, पेन, मग, बग मग MUG ने बग BUG। छठुं लुक अने बुक LOOK अने BOOK। जो आ 6 तमारे छे ने पाका करवाना छे। कौंसमां ऊपर तमने आपेला हशे नहीं। बीजा बधामां मोस्ट ऑफ शुं होय छे तो के तमने कौंसमां ऊपर जवाब आपी दीधा होय एमांथी तमे गोतीने नीचे जवाब लखो छो, पण आ तो तमारे पाका ज करवाना छे। जो तमने पिन पूछाय तो सामे तमने टीन लखता आवडवुं जोईए अने एनो स्पेलिंग पण आवडवो जोईए। एटले आ बधा ज स्पेलिंग 6 पाका करी लेवाना छे। मेट MAT, बेट BAT, पोट POT, होट HOT, हेन HEN तो पेन PEN, मग MUG तो बग BUG, लुक LOOK तो बुक BOOK। समझाणो? आने शू कहेवाय तो के प्रासवाळा शब्द कहेवाय। बीजा क्या पेज नंबर कीधा तो के 63। हवे 63 काढो जोई। जो आर्य बरी आमां जुओ शू कीधुं कौंसमां आपेल शब्दोनो उपयोग करी सरखा प्रासवाळा शब्द जोड़ो। हवे आमां तमने कौंसमां उपर शब्द आपेला छे, 5 नंबरना पेज उपर नहोता आपेला। એટલે પરીક્ષામાં કાં તો આપેલા હશે કાં તો નહીં આપેલા હોય। જો ન આપેલા હોય તો પણ તમને સામે મોઢે લખતા આવડવા જોઈએ કે સરખા પ્રાસવાળાનો બીજો સામે કયો શબ્દ આવે। જુઓ પેલું છે કેટ CAT તો એનું પ્રાસવાળું શું થાય આમાંથી ગોતો જોઈ તો કે મેટ MAT। પછી બિન BIN તો એનું થશે પિન PIN। પછી ત્રીજું બન BUN તો એનું થશે રન RUN। ચોથું વેટ WET તો એનું થશે પેટ PET। પાંચમું કોટ COT તો એનું થશે પોટ POT।
છઠ્ઠું ટેન TEN તો એનું થશે પેન PEN. સાતમું લાઇક LIKE તો એનું થશે બાઇક BIKE. આઠમું ટેગ TAG તો એનું થશે બેગ BAG. જો ફરી એકવાર કહો કે સરખા પ્રાસવાળા શબ્દ એટલે શું? તો કે એનો ઉચ્ચાર સમાન થતો હોય અને પાછળ બે છેલ્લા અક્ષર સમાન આવતા હોય તો એને શું કહેવાય? તો કે રાઇમિંગ વર્ડ્સ કહેવાય. તો ચાલો આ લખતા આવડે. હવે આગળ વાંચો, જોઈશું કે છે પેપર સ્ટાઇલમાં. પ્રશ્ન 3B હેવેઝ વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. આઈડિયલ પેજ નંબર 25 ને 2 માર્ક. 25 નંબરના પેજ ઉપર હેવેઝવાળી ખાલી જગ્યા આપેલી છે. આમાંથી કોઈ પણ 2 ખાલી જગ્યા તમારે પૂછાશે. તો આ બધી જ ખાલી જગ્યા બાકી કરવાની છે. જુઓ, પહેલાં તો એ સમજી લઈએ કે હેવ ક્યારે આવે અને હેઝ ક્યારે આવે. જો વાક્યની શરૂઆતમાં અથવા તો તમને જે ખાલી જગ્યા આપી છે એની શરૂઆતમાં I, બી, યુ કે ધે આપેલું હોય. શું આપેલું હોય? I, વી, યુ કે ધે. I એટલે હું, વી એટલે અમે, યુ એટલે તું અથવા તો તમે, અને ધે એટલે તેઓ. તો આની સાથે શું આવે? તો કે HAVE હેવ. પછી જો વાક્યની શરૂઆતમાં તમને હી આપેલું હોય, શી આપેલું હોય કે ઈટ આપેલું હોય તો એની સાથે શું આવે? તો કે HAS હેઝ. સમજાણું? હી સી ઈટ એટલે શું? તો કે હી તેના માટે વપરાય? તો કે છોકરા માટે વપરાય. છોકરાનું નામ આપેલું હોય તો પણ હેઝ આવે. પછી શી તો કે છોકરી માટે વપરાય, તો છોકરીનું નામ આપેલું હોય તો પણ હેઝ આવે. અને ઈટ કોઈ પણ વસ્તુ કે પ્રાણી માટે વપરાય, તો ઈટ આપેલું હોય તો પણ શું આવશે? તો કે હેઝ આવશે. હવે જુઓ, યુ ખાલી જગ્યા અ પેન, તો યુ ભેગું હેવ. યુ હેવ અ પેન કે તારી પાસે પેન છે. બીજું, ધ જીરાફ હેઝ અ લોંગ નેક. જીરાફ ઈટમાં આવે તો ઈટ ભેગું હેઝ કે જીરાફને લાંબી ડોક છે. ત્રીજું, આઈ હેવ અ રેડ રિબિન કે મારી પાસે લાલ રિબિન છે. ચોથું, હી હેઝ અ ન્યૂ બોલ કે તેની પાસે નવો દડો છે. પાંચમું, સી હેઝ મેની ગેમ્સ કે તેણીની પાસે ઘણી રમતો છે. છઠ્ઠું, રામ હેઝ અ ટ્રેક્ટર. રામ છોકરા માટે વપરાય તો એ ભેગું શું આવે? હેઝ. એટલે રામ હેઝ અ ટ્રેક્ટર, રામ પાસે ટ્રેક્ટર છે. સાતમું, મિસ્ટર શાહ હેઝ અ સ્કૂટર કે મિસ્ટર શાહની પાસે સ્કૂટર છે. આઠમું, આઈ હેવ અ બોક્સ ઓફ ચોક્સ કે મારી પાસે ચોકના બોક્સ છે. નવમું, રામ હેઝ એન અમ્બ્રેલા કે રામની પાસે છત્રી છે. 10મું, પૂજા હેઝ એન એપલ કે પૂજા પાસે સફરજન છે. પૂજા ભેગું શું આવે? તો કે હેઝ આવે, કેમ કે પૂજા શેમાં આવે? શીમાં આવશે, તો પૂજા ભેગું હેઝ. 11મું, ધ મંકી હેઝ અ લોંગ ટેલ કે વાંદરા પાસે લાંબી પૂંછડી છે. 12મું, યુ હેવ મેંગોઝ તારી પાસે કેરીઓ છે. 13મું, ધ કાવ હેઝ બિગ હોર્ન્સ કે ગાય પાસે મોટા શિંગડાઓ છે. 14મું, શી હેઝ અ કાર કે તેણીની પાસે ગાડી છે. 15મું, વી હેવ અ ફાર્મ હાઉસ કે અમારી પાસે ફાર્મ હાઉસ છે. ફાર્મ હાઉસ એટલે શું? તો કે એ લોકોનું ખેતર હોય, ખેતરમાં સરસ મજાનું એ ઘર બનાવેલું હોય, એમ શું કહેવાય? ફાર્મ હાઉસ કહેવાય. 16મું, ધે હેવ 2 કાર્સ તેઓની પાસે 2 ગાડીઓ છે. 17મું, ધે હેવ નાઇસ બેગ તેઓની પાસે સરસ બેગ છે. 18મું, શી હેઝ અ કલરફુલ ડ્રેસ તેણીની પાસે રંગબેરંગી ડ્રેસ છે.
19 હી હેઝ અ બેટ, તેની પાસે બેટ છે. અને 20 વી હેવ મેની ગેમ્સ, કે અમારી પાસે ઘણી રમતો છે. તો હેવેઝવાળી ખાલી જગ્યા આપણે વાક્યની શરૂઆતમાં જોવાનું. આઈ વી યુ ધે હોય તો હેવ લખી નાખવાનું, ને હી સી ઈટ હોય તો હેઝ. હવે જુઓ પેપર સ્ટાઇલમાં પ્રશ્ન 3C. ચિત્ર જોઈ પ્રશ્ન વાંચો અને કૌંસમાંથી યોગ્ય ઉત્તર પસંદ કરીને લખો. ઇઝ ઈટ વાળા પ્રશ્ન અને આઈડિયલ પેજ નંબર 34-35 2 માર્ક. એટલે કે પેજ નંબર 34-35 કાઢશો ને તમે આઈડિયલમાં, તો એમાં ઇઝ ઈટ વાળા પ્રશ્ન હશે અને એમાંથી 2 માર્કના 2 પ્રશ્ન તમારે પૂછાશે. તો ચાલો પેજ નંબર 34-35 કાઢો પહેલાં. તો કે આ રહ્યા જુઓ 34-35 પેજ નંબર પર ઇઝ ઈટ વાળા પ્રશ્ન. આમાંથી 2 માર્કના તમારે પૂછાશે. જુઓ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ઇઝ ઈટ અ બેટ. ઇઝ ઈટ વાળા પ્રશ્ન એટલે શું? તો કે આગળ ઇઝ ઈટ આપેલું. ઇઝ ઈટનો મિનિંગ શું? ઇઝ એટલે છે અને ઈટ એટલે તે. એટલે ઇઝ ઈટથી તમને પ્રશ્ન પૂછતા હશે અને તમારે ચિત્ર જોઈને જવાબ દેવાનો. ઇઝ ઈટ અ બેટ, શું તે બેટ છે? તો ચિત્ર જુઓ જોઈ, બેટ છે તો કે ના છત્રી છે. જો જવાબ નો નામાં આવતો હોય તો નોમાં આપવાનો અને હામાં આવતો હોય તો યસમાં આપવાનો. ઇઝ ઈટ અ બેટ, કે શું તે બેટ છે? નથી, છત્રી છે. તો શું જવાબ આવશે? નો ઇટ ઇઝન્ટ, અથવા તો નો ઇટ ઇઝ નોટ. ઇઝ નોટનું ટૂંકું રૂપ છે ઇઝન્ટ, કે ના તે નથી. એનું ગુજરાતી શું થાય આનું? તો કે ના તે નથી, કે આ બેટ નથી. એમ તમારે કેવું હોય તો તમે શું કહેશો? તો કે નો ઇટ ઇઝન્ટ, ના તે નથી. પછી ઇઝ ઇટ અ ટેબલ, શું તે ટેબલ છે? તો શું છે? આ ટેબલ છે. તો શું લખશું? તો કે યસ ઇટ ઇઝ, હા તે છે. પછી જુઓ ઇઝ ઇટ અ ટ્રેન, કે શું તે ટ્રેન છે? તો આ ટ્રેન દેખાય છે, ટ્રેન એટલે આગગાડી, બરોબર? તો આ ટ્રેન દેખાય તમને? તો કે હા ટ્રેન છે. તો શેમાં જવાબ આવશે? તો કે યસમાં. યસ એટલે હા, નો એટલે ના. ચિત્ર જોવાનું, જો હામાં જવાબ આવતો હોય તો શું આવશે? યસ ઇટ ઇઝ. પછી બીજું ઇઝ ઇટ અ ફ્લાવર, શું તે ફૂલ છે? તો કે હા તે છે. તો શેમાં જવાબ આવશે? યસમાં. યસ ઇટ ઇઝ, હા તે છે. પછી જુઓ જોઈ ઇઝ ઇટ અ પોટેટો, કે શું તે બટેટું છે? તો આ બટેટું દેખાય છે તો કે ના, આ તો ટમેટું છે. તો શેમાં જવાબ આવશે? તો કે નોમાં. તો આમાંથી કયો? તો કે નો વાળો લખવાનો. નો ઇટ ઇઝ નોટ. આ તમને કાઉન્સ આપેલા જ હશે, એમાંથી તમારે કાં યસ વાળો કાં નો વાળો જવાબ લખવાનો. જો અહીં પૂછ્યું હોય એ ચિત્ર હોય તો યસમાં આવશે, નો હોય તો નોમાં આવશે. પછી જુઓ ઇઝ ઇટ અ સ્પેરો, કે શું તે ચકલી છે? તો કે હા તે ચકલી છે. તો શું આવશે? યસ ઇટ ઇઝ. ઇટ ઇઝ એન એપલ, શું તે સફરજન છે? તો કે ના નથી, શું છે? કેળું છે. તો શું આવશે? નો ઇટ ઇઝ નોટ. પછી ઇઝ ઇટ અ સ્ટીક, કે શું તે સ્ટીક છે? તો કે હા. આ શું દેખાય છે? તો કે સ્ટીક છે. સ્ટીક દેખાય છે ને? તો શેમાં જવાબ આવશે? યસમાં. યસ ઇટ ઇઝ. પછી જુઓ ઇઝ ઇટ અ હોર્સ, કે શું તે ઘોડો છે? હોર્સ એટલે ઘોડો. તો કે ના, આ શું દેખાય છે? ગધેડું દેખાય છે. તો આપણે નોમાં જવાબ લખશું. નો ઇટ ઇઝ નોટ. પછી જુઓ ઇઝ ઇટ અ બોલ, કે શું તે દડો છે? તો કે હા તે છે. યસ ઇટ ઇઝ. પછી ઇઝ ઇટ અ રોઝ, કે શું તે ગુલાબ છે? તો જુઓ જોઈએ ચિત્ર, આ ગુલાબ નથી, શું છે? કમળ છે. તો આપણે નોમાં જવાબ લખીશું. નો ઇટ ઇઝ નોટ. તો વિદ્યાર્થીઓ આવું પૂરતા આવડે ને તમને? ચિત્ર જોઈ લેવાનું
અને હા, આ તમને જે પ્રશ્ન પૂછેલો છે એનું ગુજરાતી કરતાં આવડવું જોઈએ. અહીં ફ્લાવર લખ્યું છે, આપને એ જ ખબર ન હોય ફ્લાવર એટલે ફૂલ થાય, તો આનો જવાબ આપણે આપી શકીએ નહીં. એટલે આટલું વ્યવસ્થિત પાકા કરી લેજો. આમાંથી જ પૂછાશે, કંઈ બહારનું એકય ચિત્ર આપેલું હોય છે નહીં. આ તમને જે કેટલા છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9, આ 9 જે આપેલા છે ને એમાંથી જ પૂછાશે. કેટલા માર્કના? તો કે 2 માર્કના. ચાલો, સમજાઈ ગયું? હા, તો આજ તમારે કેટલું પાકું કરવાનું છે હવે જુઓ. આપણે પ્રશ્ન 3 એથી જોયું, એટલે સરખા પ્રાસવાળા શબ્દ મેં જે સમજાવ્યા એ પાકા કરી લેવાના. પછી હેવેસવાળી ખાલી જગ્યા છે એ પાકી કરી લેવાની છે. અને અત્યારે હમણાં આપણે આ સમજ્યા ઇઝીટવાળા પ્રશ્ન એ તમારે પાકા કરી લેવાના છે. તો હવે પછી જે પ્રશ્ન 3D છે ત્યાંથી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં રિવિઝન કરીશું. ધન્યવાદ.